तद्भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्ति सन्धं वन्दे गुरसिः चरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कोमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्य पादारविन्दे गारं गारं लियतां चित्तवृन्द नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः बर्हापीराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं साधरीनस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्य युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रियावर्यसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तं नमामः वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরাণ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भुक्षि सनातनं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः दिनादो मुरारे निषादो मुरारे दिनार्थे मुरारे निषार्थे मुरारे दिनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे तमेक गतिर्नस्तमेक गतिर्न अनर्पित चरिं चिराते करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु मुन्नत उज्ज्वल रसां सभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे श्रूयतु वरचिनन्दन अद्वैत प्रकटीकृत नरहरिपृष्ठ स्वरूपप्रिय नित्यानंद सक सनातन गति शिरूपहित कीर्तन लक्ष्मी पुराणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भू सांगोपांग सपार्षद सदयतां देव शचीनंदन संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृतरसे रमते मनस्येत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्पतरर गलितां फलं सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित गौरांग जय जय शुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है निताय गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे एकबारे हरि हरि निताय गौरी सीतानाथ
প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল নিতাই গৌরী সীতানাথ প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল হইয়াছেন হবে না আমার মহাপ্রভুর যত দাস সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ জনিতায় জনিতায়। সমবেত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণিপাত। যস্যাং বৈ শ্রমানায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তির উৎপদ্যতে পুংস শোকমোহ ভয়াপহা। সুত গোস্বাইপাদ নৈমিষারণ্যে 60,000 ঋষির সভায় বলছে, হরিকথা শ্রবণের কি মহাশক্তি। যস্যাং বৈ শ্রমানায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে। হরিকথা শুনতে 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 কি হয় তা বললেন, যস্যাং বৈ শ্রমানাং কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তির উৎপদ্যতে। ভক্তি উৎপন্ন হয়, শ্রবণাদি সাধন ভক্তি হতেই হৃদয়ে হরিভক্তির আবির্ভাব হয়ে যায়। হরিকথা শুনতে শুনতে জীবে সেই হরিকথা শুনে আমার সেই হরিভক্তি লাভ করে আমার কী লাভ হবে তা বলেন, শোক মোহ ভয়াপহা। তোমার শোক, তোমার মোহ, তোমার ভয় চিরকালের জন্য দূরীভূত করিয়ে দেবে। এ জগতে এমন কেউ নাই যে গৃহে শোক প্রবেশ করে নাই, দুঃখ প্রবেশ করে নাই। প্রতিটি মানুষের জীবনে সংসারে শোক দুঃখ আছে। প্রিয় বিরহে সবাই অন্তরে আহত হয়, ব্যথা প্রাপ্ত হয়। জগতের কোনো শক্তি নাই সেই হৃদয়ের ব্যথাকে, প্রিয় হারানোর বেদনাকে দূর করতে পারে। কিন্তু হরিভক্তির এমন এক শক্তি আছে যে শক্তিতে ওই প্রিয় বিরহের বেদনা চিরকালের জন্য মানুষ ভুলে যায়। শোক মোহ ভয়াবহা বললেন, শোকটা আসে কোথা হতে? মোহ থেকে শোকটা আসে। মোহ থেকে। মোহ কাকে বলে? অয়ং মম পুত্র, অয়ং মম পিতা, ইয়ং মম মাতা, ইয়ং মম কন্যা, ইদং মম গৃহং। এই যে আমার আমার ভাব, এটারই নামই হলো মোহ। জগতে কেউ আমার নয়, কারোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই, তথাপি একটা মায়িক সম্পর্কে আমরা সবাই জড়িত। আর এই সম্পর্ক যখন ছেদ হয়ে যায় তখনই মানুষের জীবনে শোক দুঃখ নেমে আসে। কৃষ্ণভুরি সেই জীব, অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় ভীষণ দুঃখ। এই দুঃখটা কে দিচ্ছে? না মায়া। কাকে এই দুঃখটা দেয়? যে কৃষ্ণ বিমুখ জন তাদেরকে এই দুঃখটা দান করে। এটা তো মায়ার কাজ। আমরা তো মায়ার সংসারে রয়েছি। যা চরম মিথ্যা সেটাকে মায়া সত্য বলে মনে করাচ্ছে।
আর যা পরম সত্য তাকে মিথ্যা বলে মনে করাচ্ছে। এই মিথ্যা মায়ার সম্পর্কে জড়িত হয়ে আমরা সংসারে এসে সবাই শোক দুঃখ তাপ ভোগ করি। এই ত্রিতাপ জ্বালা দূর হবে কেমন করে? বলে হৃদয়ে হরিভক্তি লাভ হতে পারে। মোহ থেকে দুঃখ এবং ভয়। ছেলে জন্মালো, খুব আনন্দ হলো, আবার ছেলে যেই মরে গেল তখন দুঃখ হলো। ছেলে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয়, বাঁচবে তো, ছেলে অসুখে অসুখ বাঁচবে তো, ভয় হয়ে যায়। বলে কেন? মোহ এবহি কারণ কশ্যকে প্রতিপুত্রাদ্যা মোহ এবহি কারণ। কে কার পতি, কে কার পুত্র, কারুর সঙ্গে কারো সম্পর্ক নাই। একমাত্র মোহগ্রস্ত মানুষ একজনের সঙ্গে একজনের সম্পর্ক আছে বলে মনে করে। এই মনে করার জন্যে শোক দুঃখ পাওয়া যায়। তাই বললেন হরিকথা শুনতে শুনতে যখন হৃদয়ে হরিভক্তি লাভ হয়ে যায় তখন সংসার দশারও অয়ং সংসার, এই সংসারটা যে অসার, এর যে সারটা কিছুই নাই, এই উপলব্ধি হয়ে যায়। সবটাই মিথ্যা সাজানো সংসার রঙ্গমঞ্চে এসে আমরা সবাই অভিনয় করছি। সেই অভিনয়ে কত সুখ। আমি যাত্রা থিয়েটার দেখতে গেছেন, নাটক দেখছেন, সেখানে দেখছেন একজনের বিরহে আরেকজন কাঁদছে। আবার নাটক মঞ্চ থেকে যে নেমে এলো না, নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি আহ্লাদ আমোদ করছে। তাহলে কিছুক্ষণের জন্য যখন যতক্ষণ মঞ্চে ছিলেন এমন কাঁদছে যেন মনে হচ্ছে প্রিয়, সত্যিকারে সে প্রিয়জনকে হারিয়েছে। ঠিক এই সংসার রঙ্গমঞ্চে মায়া আমাদেরকে নাচাচ্ছে। যেমন দক্ষ বাজিকর যেমন পুতুল নাচ করে নাচায়, তেমনি করে মায়া আমাদেরকে নাচাচ্ছে। বললেন দেখো, জগতে যখনই আছো তখন শোক দুঃখ মোহ তো থাকবেই। এই শোক দুঃখ মোহ দূর করবার একমাত্র উপায় হরিভক্তি লাভ। এখন দেখুন হরিভক্তি লাভ যারা করে তাই তো আমরা হরিভক্ত বলি। এই হরিভক্ত জগতে সুদুর্লভ। হরি কিন্তু সুলভ, কিন্তু হরিজনে বড় দুর্লভ। গোবিন্দকে কিন্তু ডাকলেই পাওয়া যায়, ডাকার মতন ডাকলে পারে, কিন্তু হরিভক্ত বড় দুর্লভ, সুদুর্লভ। প্রশান্তাত্মা নারায়ণ পরায়ণ শাস্ত্র বলেছেন। জগতে শুধু কত জ্ঞানী পাবেন, কত যোগী পাবেন, কত তপস্বী পাবেন, কত বেদ পাঠী পাবেন, কিন্তু হরিভক্ত জন জগতে শুধু দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। তাই ভক্ত হারানোর যে বেদনা, সেটা কিন্তু অন্যজনের হারানোর সঙ্গে বেদনা একটা পার্থক্য আছে। রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু সাধ্য সাধন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কত কত প্রশ্ন আমার মহাপ্রভু আজ শিষ্যরূপে বসেছেন, আর রায় রামানন্দ যেন গুরু। কত প্রশ্ন করছেন মহাপ্রভু, আর রায় রামানন্দ গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উত্তরগুলো দিচ্ছেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছে রাম রায়কে, প্রভু কহে দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর? পৃথিবীতে অনেক দুঃখ আছে, তো তার মধ্যে কোন দুঃখটা অধিকতর বেদনা গুরুতর? রায় কহে কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনো দুঃখ নাহি। রায় রামানন্দ বলছেন যে জগতে একটি কৃষ্ণ ভক্ত যদি হারিয়ে যায় তাহলে এর চেয়ে আর দুঃখ জগতে আর নাই। কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনো দুঃখ নাহি। এই ভক্তের বিরহে ভগবান পর্যন্ত চোখের জল ফেলেন। আমরা দেখেছি অম্বরীশের উপাখ্যানে ভগবান বলছেন দুর্বাসা ঋষিকে, জানো দুর্বাসা, আমি ভক্তকে কত ভালোবাসি তুমি জানো? তুমি বড় তপস্বী হতে পারো, জ্ঞানী হতে পারো, কিন্তু হরিভক্তির ছিটে ফোঁটা তোমার হৃদয়ে নাই। তাই তুমি জানো না
যে ভগবান কাকে বেশি ভালোবাসেন জানো? না হম আত্মানম আশাসে মদভক্তই সাধুভি বিনা শ্রিয়ঞ্চ আত্মন্তিকিং ব্রহ্মণ যে সাঙ্গতিরহং পরা। বলছে শোনো দুর্বাসা, না হম আত্মানম আশাসে, আমি নিজেকেও তত ভালোবাসি না। ভগবান বলছেন আমি নিজেকেও তত ভালোবাসি না, আমার ভক্তকে আমি যেমন ভালোবাসি আমি নিজেকেও। আচ্ছা লক্ষ্মীকে ভালোবাসো না? শ্রীয়ঞ্চ, না, লক্ষ্মীকেও তত ভালোবাসি না যতখানি ভালোবাসি আমার ভক্তকে। দেখেছেন তো ভগবান কতখানি ভক্তকে ভালোবাসেন। তাই ভক্ত বিরহে কি হয়? ভগবানের পর্যন্ত চোখে জল আসে। ভক্ত তো সুদুর্লভ। শাস্ত্রে বলেছে শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং। আপনি সব পাহাড়ের চূড়ায় মাণিক্য পাবে না, কোনো একটা পাহাড় ঘুরতে ঘুরতে একটা পাহাড়ের চূড়ায় হয়তো মণিমাণিক্যের সন্ধান পেলে, কোটিতে কোটি। মৌক্তিকং ন গজে গজে, হাতির মাথায় মুক্ত থাকে তো? সব হাতির মাথায় থাকে না, লক্ষ লক্ষ হাতির মধ্যে হয়তো একটা হাতির মাথায় গজমুক্ত আছে। চন্দনগ্ন বনে বনে, বললেন বনে বনে চন্দন গাছ দেখা যায় না, চন্দন গাছ বড় দুর্লভ গাছ, কোন একটা বনে পাওয়া যায়। তাই সাধব নহি সর্বত্র, সাধুও সর্বত্র দেখা যায় না, কৃষ্ণ ভক্ত সর্বত্র দেখা যায় না। জগতে বড় সুদুর্লভ কৃষ্ণ ভক্ত। এই কৃষ্ণ ভক্ত সংখ্যায় অল্প বটে, কিন্তু তার প্রভাবটা সুদূর বিস্তারী, বহুজনকে সে প্রভাবিত করতে পারে। একজন ভক্ত বহু বহু ভক্তকে প্রভাবিত করতে পারে। ভক্ত যদি চলে যায় তার জীবনী পরেও অনেকে ভক্তি লাভ করে। কতদিন ভক্তকে হৃদয়ের মণিকুঠায় রেখে দেয়। এই ভক্তের বিরহে ভগবান পর্যন্ত চোখের জল ফেলেন। আমরা দেখেছি হরিদাসজির জান লীলায়, হরিদাসজির জান লীলায় হরিদাস বলছেন প্রভু আমাকে এবার বিদায় দাও, আমি বুঝতে পারছি এইবার তুমি লীলা অপ্রকট করবে, আমাকে আর সেই লীলা দেখিও না। তুমি তো আমাকে রৌরবে নরক থেকে বৈকুণ্ঠে তুলেছ প্রভু, এইবার তুমি যদি চলে যাও তোমার বিরহে আমি থাকবো কেমন করে? মহাপ্রভু বলছেন দেখো হরিদাস, আমি তোমাকে ছেড়ে আমি বা থাকবো কেমন করে? বলছেন প্রভু পৃথিবীতে কোটি কোটি পিপীলিকা, একটা পিঁপড়ে যদি মরে যায় তাতে পৃথিবীর ক্ষতি কি? আমার মতো সামান্য একটা মানুষ মরে গেলে কোনো ক্ষতি হবে না প্রভু। তাই প্রভু আমার অন্তরের ইচ্ছা তুমি লীলা সংগোপন করবার পূর্বেই যেন আমার এই দেহটা চলে যায়, আমার এই দেহটা চলে যায়। মহাপ্রভু দেখো কৃষ্ণ কৃপাময়, তুমি যা প্রার্থনা করবে তাই হবে। বললেন প্রভু আমি তো কৃষ্ণকে দেখি নাই, কৃষ্ণকেও চিনি না, আমি তোমাকেই দেখেছি প্রভু, তুমি আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করো। একটা বাঞ্ছা আমার অন্তরে আছে, সেই বাঞ্ছা, শেষ বাঞ্ছাটি পূর্ণ করো প্রভু। কি বাঞ্ছা? না বললেন দেখো আমি তোমার সম্মুখে আমার প্রাণটা পরিত্যাগ করতে চাই। কেমন করে? নয়নে দেখিব তোমার ও চাঁদ বদন, হৃদয়ে ধরিব তোমার ও রাঙা চরণ, জিহ্বায় উচ্চারিব কৃষ্ণ চৈতন্য নাম, এই মতো ইচ্ছাক্রমে আমি ছাড়িব পরাণ। কত আবদার ভগবানের কাছে ভক্তি।
নয়নে দেখিব তোমার ও চাঁদ ও বদন। আমার এই দেহটা চলে যাওয়ার পূর্বে আমি তোমার চন্দ্রবদনখানি দেখতে দেখতে প্রাণ পরিত্যাগ করব। হৃদয়ে ধরিব তোমার ও রাঙা চরণ। ব্রহ্মাদি বন্দিত তোমার যে রাঙা চরণ সেটি হৃদয়ে ধারণ করব। আর জিহ্বায় জিহ্বায় উচ্চারিম কৃষ্ণ চৈতন্য নাম। আমি জিহ্বায় কৃষ্ণ চৈতন্য বলতে বলতে এই মতো ইচ্ছাক্রমে ছাড়িব পরাণ। ঠিক ভীষ্মের মতো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 10 দিনের দিন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 10 দিনের দিন ভীষ্মের পতন হয়ে গেল। কুরুক্ষেত্রের বিশাল মাঠে পড়ে আছেন ভীষ্মদেব। ইচ্ছা মৃত্যু তো বর পেয়েছিলেন, পিতার কাছ থেকে ইচ্ছা মৃত্যু বর পেয়েছিলেন। 58 দিন অতীত হয়েছে। কখন প্রাণ পরিত্যাগ করবেন? উত্তরায়ণের দিনে। পৌষ সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ হয়। সূর্যদেব দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে যান। ঠিক এমনই পুণ্যলগ্নে প্রাণ পরিত্যাগ করবেন। অন্তরের বাঞ্ছা যেন গোবিন্দ চরণ দর্শন করতে করতে প্রাণ পরিত্যাগ করবেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পড়ে আছেন, 58টি দিন পড়ে আছেন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে। কি প্রতীক্ষা দেখুন একবার। এদিকে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ সিংহাসনে বসেছেন ভারত সম্রাট হয়ে, কিন্তু মনে এতটুকু শান্তি নাই। চতুর্দিকে ঘরে ঘরে বিধবা রমণীরা কাঁদছেন, মায়েরা কাঁদছেন, সন্তানেরা কাঁদছেন। ভাবছেন এই সিংহাসনে আরোহণ তো একটা অভিশাপ মাত্র। অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন, কিন্তু মনে শান্তি এলো না। দেখুন ইচ্ছাময়ের কি লীলা, দেখুন গোবিন্দের কি লীলা। স্বয়ং গোবিন্দ, যার নামটা মনে মনে স্মরণ করলে পারে সব অশান্তি দূরীভূত হয়ে যায়। আর সেই স্বয়ং ভগবান যার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তার মনে শান্তি নাই। কারণ নাই, আজ একটা অপূর্ব লীলা গোবিন্দ করবেন বলে যুধিষ্ঠির হৃদয়ে শান্তি কেড়ে নিয়েছেন। বললেন, চলো যুধিষ্ঠির, মনে যখন শান্তি পাচ্ছ না, তাহলে চলো পিতামহ ভীষ্মকে দেখবে, তার উপদেশে হয়তো তোমার মনে শান্তি আসতে পারে। পঞ্চপাণ্ডবকে সঙ্গে নিয়ে যখন গোবিন্দ গিয়েছেন না, ভীষ্মকে প্রণাম জানালেন গোবিন্দ। দেখেছেন তো লীলাতে ভীষ্ম বয়সে বড় তো পিতামহ, যুধিষ্ঠির তো, কৃষ্ণ তো অর্জুনের বন্ধু, তাই প্রণাম জানালেন লীলাতে। তত্ত্বে যদিও প্রণম্য, কিন্তু লীলায় তিনি দেহ স্বীকার করেছেন তো, তাই প্রণাম জানালেন পিতামহকে। কৃষ্ণকে দর্শন করি ভীষ্মের 2 চোখে জল। বলছেন, দেখো যুধিষ্ঠির, আজ তোমার সঙ্গে কে এসেছেন জানো? তুমি ভাবছো তোমার ভাইয়ের রথের সারথি, তোমাদের মামার ছেলে, মামাতো ভাই বলে ভাবছো, কিন্তু যারও আসল পরিচয় জানো? তুমি তার আসল পরিচয় জানো না? তিনি হলেন কে? সাক্ষাৎ অখিল গুরু নারায়ণ আজ কৃষ্ণরূপে সখারূপে তোমার সঙ্গে রয়েছে। দেখো, শুধু তাই নয়, কত ভক্তবৎসল জানো ও যুধিষ্ঠির। দেখো, তুমি কাছে থাকলেও জানতে পারো না কতখানি ভক্তবৎসল। তাকে যদি মনে মনে কেউ ডাকে, তিনি সে ডাক শুনতে পান। কি করে শুনতে পান? অন্তরে অন্তর্যামী রূপে তার একটা রূপ রয়েছে। আপনি মনে মনে ডাকুন, ঘরে খিল দিয়ে কপাট দিয়ে বসে বসে ডাকুন, গোবিন্দ আপনার কাছে চলে আসবে।
আমি দেখো, আমি মনে মনে রাখছি, কি রাখছি, যে গোবিন্দ আমি তোমার চরণ দর্শন করতে করতে প্রাণ পরিত্যাগ করব। একটা প্রশ্ন আসবে, দেখুন বিশ্বে যে ভগবানকে ভজন করেছেন এমন প্রমাণ মহাভারতের মধ্যে কোথাও নেই। তাহলে সেই ভীষ্মকে ভগবান অন্তকালে দেখা দিলেন কেন? বৈষ্ণব শাস্ত্র উত্তর দিয়েছেন, ভগবানকে ভালো না বেশি যদি ভক্তকে ভালোবাসেন তাহলে ভগবান তার চেয়ে অধিকতর প্রীত হন। পাণ্ডবদিকে এত ভালোবাসতেন না, যুদ্ধ করছেন কৌরব পক্ষে আর প্রার্থনা করতেন, সকালে উঠে কি প্রার্থনা করতেন? জয় অস্তু পাণ্ডু পুত্রানাং, পাণ্ডব পুত্রগণের জয় হোক। রয়েছেন কৌরব পক্ষে, কিন্তু জয় কামনা কার করছেন? জয়স্তু পাণ্ডু পুত্রানাং, পাণ্ডু পুত্রগণের জয় হোক। অন্তরে কি ভালোবাসা! বলেছিলেন দুর্যোধনকে, আমি তোমার হয়ে যুদ্ধ করব ঠিকই, কিন্তু একজন পাণ্ডবকে আমি হত্যা করব না। এই শর্তে যদি আমি সেনাপতি করো রাজি আছি। বললেন বেশ। দুর্যোধনও বুঝতেন যে দ্রোণাচার্যের এবং ভীষ্মের অন্তরে সহানুভূতি আছে পাণ্ডবদের প্রতি। সেই জন্য দেখবেন ভীষ্মকে, দ্রোণকে দুর্যোধন এমন পাপিষ্ঠ গুরুর প্রতি সন্দেহ এবং গুরুকে চোখে চোখে রাখতেন। সেই ভীষ্মদেব দেখুন, সেই ভীষ্মদেব আজ দর্শন করছেন গোবিন্দকে, নয়ন জলে ভাসছেন। দেখো মহারাজ, তুমি তাকে শুধু ভগবান বলে ভাবো না, সে ভগবান কেমন ভূতানুকম্পী জানো? জীবের প্রতি, ভক্তের প্রতি কতখানি তার অনুকম্পা, তার করুণা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আমি যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না। আর আমার একটা প্রতিজ্ঞা ছিল, আমি তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাবো। ভক্তের জেদ ভগবানের জেদ, ভগবানের জেদ অস্ত্র ধারণ করব না, আর ভক্তের জেদ অস্ত্র করাবো। দুটো জেদের মধ্যে কোন জেদটা জয়ী হয় বলুন দেখি? ভক্তের জেদটা জয়ী হবে। ভক্তবৎসল ভগবান তো, ভগবান নিজে ছোট হন, ভক্তকে বড় করে দেন, এটাই তার বড় গৌরব। ছেলে যদি বাবার চেয়ে বড় হয় তাহলে পিতার আনন্দের সীমা থাকে না। শিষ্য যদি গুরুর চেয়ে বড় হয় তাহলে গুরুর আনন্দের সীমা থাকে না। সর্বত্র জয়লাভ করবে, কিন্তু শিষ্যের কাছে, পুত্রের কাছে জয়লাভের চেষ্টা করো না। তাই ভীষ্মদেব এই প্রতিজ্ঞাটা মনে মনে রেখে, কেউ জানে না, কিন্তু মনে মনে রেখেছেন প্রতিজ্ঞাটা। ভগবান অন্তর্যামী জানতে পেরেছেন যে ভীষ্মের একটা প্রতিজ্ঞা আছে, আমাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, তো ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। প্রথমের দিনের সেনাপতি তো ভীষ্ম। ভীষ্ম কার ছাত্র? পরশুরামের ছাত্র, পরশুরামের। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে, যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ পাণ্ডব সেনা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা বাণ নিক্ষেপ করলেন অগ্নিবর্ষী, অর্জুনের রাস্তায় পুড়ে ছাই। ভগবান তখন আর থাকতে পারলেন না, হাতে তো অস্ত্র নাই ভগবানের। কি প্রতিজ্ঞা করেছেন? আমি যুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করবো না। তাহলে রথের চাকাটাকে হাতে নিয়েছেন, তাতে সুদর্শনের শক্তি সঞ্চয় করেছেন, প্রবল বেগে ছুটে চলেছেন ভীষ্মের দিকে। ভীষ্ম তখন অন্তরে কি উল্লাস যে প্রভু তুমি এমন ভক্তবৎসল
নিজের জেদটা না রেখে আমার জেদটা তুমি বজায় রাখলে, এত ভালোবাসো ভক্তকে তুমি প্রভু। সেই রহস্যটা আজকে যুধিষ্ঠিরকে বলছে। জানো যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ তোমাদের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে আমার দিকে ওই সুদর্শন দিয়ে তেড়ে আসেন নাই, আমার প্রতিজ্ঞাটা রক্ষা করবার জন্যই অস্ত্র ধারণ করেছে। দেখেছেন কেমন ভগবান ভক্তবৎসল। তা প্রভু, আমার একটা আবেদন আছে। কি আবেদন আছে প্রভু? না, ভগবান দেবদেব প্রতীক্ষতাং যাবৎ কলেবরং হীনম মহম। হে গোবিন্দ, দেবতাদের দেবতা ভগবান, সদেবদেব ভগবান প্রতীক্ষতাং, আমার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো? যাবৎ কলেবরং হীনম মহম। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ পরিত্যাগ না করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নয়ন সমক্ষে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো। কতখানি জোর দেখেছেন তো? ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন, আর ভীষ্ম তখন মতিটি কোন দিকে? ভীষ্ম দেখুন, ভীষ্ম বলছেন গোবিন্দ, আমি তো তোমাকে বুঝতে পারি নাই, কিন্তু মনে মনে ভালোবেসেছি তোমার ভক্তদের চিরকাল। তাই আমাকে যদি আবার জন্ম দাও প্রভু, আমি মুক্তি চাই না, আমি যেন ওই অর্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণের মিত্র হয়ে আবার পৃথিবীতে জন্মাতে পারি, তার সঙ্গ যেন আবার লাভ করতে পারি পর জন্মে। এই আশীর্বাদটুকু আমাকে করো। অর্জুন সখা, বিজয় সখা, তোমাতে যেন আমার রতি, আমি যেগুলো আমার জন্ম হোক না কেন তোমার চরণে যেন আমার রতি থাকে। এই প্রার্থনা করতে করতে বিশ্বদেব প্রাণ পরিত্যাগ করলেন। দেখো, তুমি তো জগৎগুরু, গুরুকে দেখলে কিছু উপহার দিতে হয় তো। আজ তো আমার দেবার কিছু আর নাই, সব তো হারিয়েছে একদিন। দেখো, আজ একটা জিনিস দেবার আছে। কি আছে? আমার এই কামনা শূন্য মন, সেটা আজ তোমার চরণে অর্পণ করে দিলাম। কত বড় দান ভগবানকে ভীষ্ম দেখিয়ে দিলেন। টাকা পয়সা ধন দৌলত কিছুই ভগবানকে দিতে হবে না, তোমার কামনা শূন্য মনটা গোবিন্দের চরণে অর্পণ করে দাও। ভক্ত তাই করে, তাই ভক্তের দুঃখে ভগবানের দুঃখ। কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাই আর। হরিদাস ঠিক ভীষ্মের মতন প্রাণ পরিত্যাগ করছেন। বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, আজ জগৎকে দেখাবেন আপন ভক্তের মহিমা। মহাপ্রভু এসেছেন তার সহচরগণকে, পার্ষদগণকে সঙ্গে নিয়ে নাম সংকীর্তন, উদ্দণ্ড নাম সংকীর্তন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বদামোদর মধুকণ্ঠে কীর্তন করছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করে চলেছেন, আর চার ঠিক হরিদাসকে ঘিরে ঘিরে কীর্তন করছেন। হরিদাসের অন্তরে কি ইচ্ছা যে মহাপ্রভুর চরণটা আমি বুকে ধরব, আর দুটো নয়ন ওই দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে গৌরহরির বদন দর্শন করব। হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলাম, নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিলাম। সহৃদয়ে আনি প্রভুর চরণ, সর্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলিতে প্রাণ উৎক্রমণ। এমনি করে প্রাণ পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলতে বলতে কিরম দেখুন, হরিদাস নিজাগ্রতে প্রভুরে বসাইলাম, নিজের সামনে বসিয়েছেন। কোনো ভক্ত নিয়ে গিয়ে চরণ দুটো হরিদাসের বুকে দিয়েছেন। আজ হরিদাসে কাঁদে রে, আজ গৌর চরণ হিয়ায় ধরে। আজ হরিদাসে কাঁদে রে, আজ নয়নে জলে বুক ভেসে যায়। আজ হরিদাসে কাঁদে রে, অপলক নয়নে গৌর হরির বদন পানে চেয়ে আছেন।
আর তো দেখতে পাবো না প্রভু, আমি জন্মের মতো তোমাকে দেখে যাই প্রভু, আর তো দেখতে পাবো না জন্মের মতন। দুনয়নে জলধারা কৃষ্ণ চৈতন্য করিতে উচ্চারণ, এই রূপে হরিদাসের প্রাণে করিল উত্তমান। হরিদাস প্রাণ পরিত্যাগ করলেন, তো তখন মহাপ্রভু দেখুন ভক্ত কেঁদেছে, তো এইবার হরিদাসের কোনো প্রাণ বিয়োগ হয়েছে। হরিদাসের তনু প্রভু করে উঠাইয়া অঙ্গনে নাচেন প্রভু আমার প্রেমাবিষ্ট হইয়া। আজ নয়নে জলে বুক ভেসে যায়, হরিদাসের তনু কোলে লয়ে আমার মহাপ্রভুর নয়নে জলে বুক ভেসে যায়। দু নয়নে জলধারা, নয়ন জলে বুক ভাসছে আমার মহাপ্রভু। ভক্তের দেহ কত আদরের দেহ দেখুন একবার, মুসলমান হরিদাস, কিন্তু সেই দেহটা কেমন অপ্রাকৃত তনু। হরিদাসের তনু প্রভু করে উঠাইয়া অঙ্গনে নাচেন প্রভু আমার প্রেমাবিষ্ট হইয়া। প্রেমে আবিষ্ট কি বলছেন ভক্তগণকে? হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি, তাহা বিনা রত্ন শূন্য হইল মেদিনী। ধরিত্রী একটা নাম, রত্ন গর্ভা, আর গর্ভে কত রত্ন থাকে, তাই তাকে রত্ন গর্ভা বলে। এই হরিদাসের মতো সন্তান পৃথিবীতে জন্মদান করে ধরিত্রী মা আমার রত্ন গর্ভা। হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি। যত যত ভক্ত পৃথিবী, তাদের মাথার মুকুটের উপরে যে মণি থাকে সেই রকম শিরোমণি, পৃথিবীর শিরোমণি। তাহা বিনা রত্ন, পৃথিবী ধরিত্রী দেবীর মাথায় যেন মুকুট, মুকুটের মাথায় মণিতুল্য বিরাজ করছেন হরিদাস ঠাকুর। তাহা বিনা রত্ন শূন্য হইল মেদিনী। মহাপ্রভু কাঁদছেন, হরিদাস আমি তোমাকে ছাড়া কেমন করে থাকবো? ভক্তবীর আমি সব সহ্য করতে, ভক্তবীর হোক কেমন করে সহ্য করব? দেখো হরিদাস একদিন তোমাকে সঙ্গদান করেছো, আজ আমি কাকে নিয়ে থাকবো? ভক্তবীর হে ভগবান কাঁদছে। দেহটা তো একদিন চলে যাবি, দেহটা তো একদিন যাবি। এই দেহটা পঞ্চভূতে গড়া। অবধূত সংবাদে অবধূত বলছেন, দেহ গুরুর মম বিরক্তি বিবেক হেতু। 24টা গুরুর কথা বলে শেষকালে একটা গুরু বলছেন, এটা অধিক, পঞ্চবিংশ গুরু। দেহ গুরুর মম বলছে, আমার এই দেহটাই আমার গুরু। দেহটার কাছ থেকেই আমি শিক্ষা পাই। কি শিক্ষা পাই না? পৃথিবী নিত্য পরিবর্তনশীল। দেখো একদিন তুমি শিশু ছিলে, দেহটা বলছে আমাকে, একদিন তুমি শিশু ছিলে, হামাগুড়ি দিয়ে উঠোনে খেলা করতে, মায়ের মুখে ছুটে গিয়ে দুগ্ধ পান করতে, তারপর হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে একদিন পৃথিবীর বুকে চলেছো, তারপর একটু করে বড় হয়েছো, বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করেছো, তারপরে কৈশোর জীবনে উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্যে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছো, তারপরে আস্তে আস্তে বিবাহ করে সংসারে প্রবেশ করেছো, আস্তে আস্তে প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছো, তারপরে বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়েছো, এখন তুমি এবার মৃত্যুর দশায় চলেছো। দেখো একবার তোমার ছোটোবেলাকার কথা মনে ভাবে দেখো, তুমি তখন কেমন ছিলে, আর আজকে বৃদ্ধ বয়সে একবার ছবিটা দেখো তুমি কেমন হয়েছে। তাহলে জগতে সব যে পরিবর্তনশীল, এই দেহটা শিক্ষা দেয়। দেহটা জগতে কোনোটাই যে থাকে না, আজ যেটা আছে কাল সেটা নাই, এটা শিক্ষা দেবে কে? বলে দেহ। তোমার কাউকে গুরু করতে হবে না, নিজের দেহটা দেখেই শেখো। শুধু তাই নয়, দেহটা যে কোনো মুহূর্তে চলে যাবে, কিন্তু দেহের ভিতরে দেহি রয়েছেন, তার সন্ধান করো। দেহি নিত্যং অবুদ্ধয়ং দেহে সর্বস্ব ভারত। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, হে ভরতবংশী অর্জুন, দেহি নিত্যং অবুদ্ধয়ং, দেহি অবদ্ধ, তাকে নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক।
ন ক্লেদন্তাপ ন শোষৈতিচ মারুত, তাকে অস্ত্র ছেদন করতে পারে না। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবক, পাবক মানে অগ্নি, অগ্নি তাকে পোড়াতে পারে না। নৈনং ক্লেদন্তি আপ, জল তাকে সিক্ত করতে পারে না, ভেজাতে পারে না। নৈরং ক্লেদন্তাপ ন শোষয়তি মারুত, বায়ু তাকে শোষণ করতে পারে না। তাহলে আমি নিত্য অজর অমর, দেহটা তো আমি নই, দেহের ভিতরে যে জীবাত্মা আছে সেইটাই আমি, অথচ দেহটাকে আমি বলে মনে করি। আর সেই মনে করার জন্যে কি হয়, আমি মরে যাব এই ভয় হয়ে যায়। ডাক্তার যখন বলে যে দেখো তোমার কঠিন রোগ হয়েছে, তখন আমার মৃত্যু ভয় এসে যায়। বার্ধক্য এলে মানুষের মৃত্যু ভয় এসে যায়, সংসার ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন গীতাবাক্যে, আমি কোনোদিনই মরব না, আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো। মৃত্যু বই প্রাণী নাস্তি। ভারতবর্ষের শাস্ত্রশ্রেণী মৃত্যু বলে কিছু জিনিস নাই, মৃত্যু বলে কোনো জিনিস নাই। দেহান্তর প্রাপ্তি, একটা দেহ থেকে জীবাত্মা আর একটা দেহেতে যায়। কেমন উদাহরণ দিলেন, জিন্নানি বাসাংসি যথা বিহায় নবানি গিন্নাতি নরোপরাণি। আপনি পুজোর সময় নতুন কাপড়টি কিনলেন, পরতে পরতে দিলেন, পরে যখন পুজো এসে গেল কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে, এবার আবার নতুন কাপড় কিনবেন তো, তাহলে জীর্ণ বসনটা পরিত্যাগ করে আবার একটা নতুন বসন পরলেন। তেমনি জীবাত্মা, তার উপরে দুটো জামা আছে, একটা স্থূল দেহ আর একটা সূক্ষ্ম দেহ। স্থূল দেহ আর সূক্ষ্ম দেহ, এই স্থূল দেহটা কী হবে, আস্তে 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 পাঞ্চভৌতিক দেহ তো, তার ছটা ভাববিকার আছে। ছটা ভাববিকার কি কি? জায়তে, অস্থি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতে। দেহটা প্রথম জন্মায়, জন্মানোর পর বর্ধতে অস্থি, তারপর তার অস্তিত্ব হয়, তারপরে বর্ধতে দেহটা একটু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তারপরে বিপরিণমতে, তারপর দেহটা বিকৃত হবে। ঠিক দেখবেন 40 পেরিয়ে যখন 45-50 বয়স এসেছেন, তখন দেখবেন দেহটা আর যৌবনের সৌন্দর্য ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। শত চেষ্টা করেও নিজের যৌবনকে ধরে রাখতে পারবেন না। তারপরে প্রৌঢ়ত্ব এসে গেল বিপরিণমতে, তখন অপক্ষয় শুরু হয়ে গেল। কি অপক্ষয়? চোখটা গেল, কানটা গেল, চুলগুলো সব পড়ে গেল, পায়ে বাদ ধরলো, দেহের ভিতরে কলকব্জা সব নষ্ট হতে আরম্ভ করলো। এইবার কি হবে? বিনশ্বতী, একদিন মৃত্যু। এমনি করেই জীব ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল জীব, একদিন না একদিন মৃত্যু চলে যাবে। কিন্তু আমি অজর অমর, আমি জীবাত্মা, আমার মৃত্যু নাই, আমি জন্মায়ও নাই, আবার আমার মৃত্যু নাই। আমি একটা দেহ থেকে আর একটা দেহে যাব। এই দেহটাকে কি বলা হয়? ব্রহ্মপুর। ব্রহ্মপুর, ব্রহ্মপুর মানে ব্রহ্মের থাকবার জায়গা। যেমন দেবপুরী বলি আমরা, দেবতাদের থাকবার জায়গা, তেমনি ব্রহ্মপুর। জীবাত্মা পরমাত্মা দুজন থাকেন। যেদিন পরমাত্মা চলে যাবে সেদিন আর দেহটা থাকলেও আর দেহটার কোনো চৈতন্য থাকবে না। আমরা দেহের সেবা করি, কিন্তু দেহের পিছনে দেহি আছে তার কথা একবারও চিন্তা করি না, তার সেবা করি না। যে দেহ আপন জ্ঞানে যত্ন করো রাত্রি দিনে, বসন ভূষণ কত বেশ, পরমাত্মা ভগবান যবে হবে হেনি অন্তর্ধান, ভস্য কীটি কৃমি অবশেষ। দেহটাকে আমার বলে ভাবছি, তাকে কত সাজাচ্ছি গোজাচ্ছি, কত ভালো ভালো অলঙ্কার পড়ছি, কত ভালো ভালো প্রসাধন মাখছি, কত ভালো ভালো বসন ভূষণে সজ্জিত হচ্ছি, কিন্তু দেহের যে দেহি আছে তার কথা একবারও মনে পড়ে না। দেহিটা বলছেন, দেখ আমি আছি বলেই তো দেহটা আছে রে, আমি যদি না থাকি তাহলে দেহটা থাকবে কোথায়? কি হবে? ভস্য কীটি কৃমি অবশেষ,
শ্মশানে গিয়ে এক মুঠো ছাই, যদি মাটিতে পোতা হয় তাহলে কৃমিকীট পরিণত হয় এই দেহটি। তাই দেহ গুরুর মম বিরক্তি বিবেক হেতু, বলে দেহটা আমার গুরু, দেহটাই আমার অন্তরে বৈরাগ্য আনিয়ে দেয়। যে দেখো জগতে কাউকে এই দেহ আমাকে যেমন আমাকে ভালোবেসো না, ভালোবাসলেই কিন্তু কষ্ট পেতে হবে। দেহি আছে তাকে ভালোবাসো, দেহকে ভালোবেসো না। এই বিরক্তি এনে দেয়, সেই সঙ্গে বিবেকবোধ জাগ্রত করে দেয়। দেহটা মনুষ্য দেহ তো খুব দুর্লভ এবং এই দেহটা খুব মূল্যবান। গুরুর কাছে গিয়ে কী শিক্ষা পাই? বলেন সংসারে বিরক্তি আর ভগবানে আসক্তি। দেহটাও ঠিক আমাকে এই শিক্ষা দেয়। এই দেহটা কদিন আছে? বেশি দিন নয়। থাকতে থাকতে ভজন করো, থাকতে থাকতে দেহটা থাকতে কখন যে দেহটা চলে যাবে কেউ বলতে পারো না। দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছো, এই দুর্লভ মানব জন্মকে সার্থক করো কৃষ্ণ ভজন দিয়ে, তবেই সত্যিকারের বাঁচা। ভক্ত কিন্তু এমনি করেই বাঁচে। ভক্ত যে জীবনটাকে সার্থক করতে হবে কি করে? বলেন যখন ভজহু রে মন শ্রীনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে ভজহু হরিপদ নিহিতিরে ভজ তরহু এ ভব সিন্ধুরে। এমন দুর্লভ মানব দেহ গোবিন্দ চরণ ভজনা করো। ভজ গোবিন্দাং ভজ গোবিন্দাং ভজ গোবিন্দাং মুহুরমতি। এই সংসার সাগর যদি পার হতে হয় গোবিন্দ ভজন ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ নাই, এটা ভক্ত জানে। বলছে দেখো শীত আতপ বাত পরীক্ষণ এদিন যামিনী জাহাগিরে। শীত আতপ, শীতকাল, রৌদ্র, গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, আমরা কত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কত কষ্ট সহ্য করে কি করি, সংসার করি, কিন্তু ভগবানকে একবার ডাকি না। দিনও যামিনী জাগি, রাত্রি জেগে পয়সা ব্যয় করছি, সারা দিন পরিশ্রম করে পয়সা ব্যয় করছি। দিনও যামিনী সংসারকে পোষণ করবার জন্যে, সংসারকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে, বড়লোক হবার জন্যে, বাড়ি গাড়ি কেনবার জন্যে, কিন্তু সবটাই বললেন বিফলে সে বিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লভ লাগিরে। তো কতদিন থাকবে সুখটা? চপল সুখ, সুখ চঞ্চল, বিদ্যুৎ যেমন দেখা দিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি এই সুখটা, এই যে অর্থের সুখ, বিষয়ের সুখটা কেমন ওই বিদ্যুতে ক্ষণপ্রভাব এক মুহূর্তে চলে যাবে। এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইতে কি পরতিত আছে রে। এই ধনও থাকবে না, যৌবনও থাকবে না, পুত্র পরিজন কেউ থাকবে না। কোন মুহূর্তে তোমার নিজের জীবনটা কেমন? বলেন যে জীবন টলমল কেমন না, পদ্মপত্রে নলিনী দল জল জীবন টলমল ভজহু হরিপদ নিহিতিরে। নলিনী দল পদ্মপাতায় জল যেমন টলমল টলমল করে, তেমনি যে কোনো মুহূর্তে জীবনটা আমার চলে যাবে, যে কোনো মুহূর্তে জীবনটা চলে যাবে। তাই জীবন থাকতে থাকতে, সময়ে থাকতে থাকতে হরি ভজন করতে প্রহ্লাদ আদি ভক্তগণ আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। দেখো ওই বৃদ্ধ বয়সে অপেক্ষা করো না যে বৃদ্ধ বয়সে হরি ভজন করবো, বুড়ো বয়স যে তুমি যে থাকবে এ নিশ্চয়তা কোথায় পেলে? যে কোনো মুহূর্তে তুমি এই আছো, এই নাই। নিঃশ্বাসে নহি বিশ্বাস কদারুদ্ধ ভবিষ্যতি। নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই, যে কোনো মুহূর্তে তোমার প্রাণ চলে যাবে। নলিনী দল জল জীবন টলমল ভজ হরিপদনী। যেদিন জন্মিয়েছেন উত্তম ক্ষেত্রে যদি জন্মান না, দেখবেন প্রথম দিন থেকেই হরি ভজন হবে। এই যে বাড়িতে আজ বসে ভাগবতী কথা বলছি না, সেই বাড়িটি হচ্ছে হরিভক্তের বাড়ি। এই বাড়ির বংশ পরম্পরায় যে হরিভক্তি আছে, সকলের মধ্যে যে হরিভক্তি সঞ্চার। আমি অনেক কম বয়স থেকে দেখি এই বাড়িতে নারায়ণের সেবা হয় এবং সবাই কম বেশি ভগবান শ্রীহরিতে ভক্তিমান।
আর যার বিবাহ সভায়, যার শোকসভায় এসেছি, সেই যমুনার অন্তরখানি একবারে কৃষ্ণ ভক্তিতে ভরা ছিল, কৃষ্ণ ভক্তিতে। পাঠ হরিকথা আমি এলি শোনবার জন্য আকুল হয়ে আসতেন, হরিকথা শোনবার জন্য। সারাটা জীবন গৌর হরিকে দর্শন করেছেন, গৌর হরির সেবা করেছেন, কত হরি ভক্তের সেবা করেছেন। এই বাড়িটাই হলো হরি ভক্তের সেবার বাড়ি। কাজে এইখানে যেই আসবে না, যে উত্তম কুলে জন্মানো, সেটাও আবার উত্তম কুলে বউ হয়ে আসা, সেটাও পরম ভাগ্যের বিষয়। গোবিন্দ কৃপা না করলে হয় না। এমন একটি গৃহে গিয়ে পড়লাম যেখানে হরি ভজন নাই, কিছুই নাই, কেবল দুঃখ কষ্ট আর সংসারের গপ্প শোনো, পরনিন্দা পরচর্চা শোনো। আর যদি ভালো উত্তম কুল হয়, যে কুলে হরি ভজন হয়, দেখুন যদি এই জন্মেই করে যান না ভজন সাধন, পরজন্মে তার ফলটি পাওয়া যাবে। দেখেছেন তো, গীতায় বলেছে কৃষ্ণ ভজন কখনো ব্যর্থ হয় না। যোগভ্রষ্ট হলে বড় ক্ষতি নাই, ভজন করতে করতে মৃত্যু হয়ে গেল ক্ষতি নাই, বলে আবার পরজন্মে ভগবান সুযোগ দেবেন। কোথায়? এমন গৃহে জন্ম দেবেন, ঠিক এইরকম গৃহে জন্ম দেবেন যেখানে নারায়ণের সেবা, যেখানে গোবিন্দের সেবা, যেখানে রাধা মাধবের সেবা আছে সেই ঘরে, যেখান থেকে আবার ভক্ত পিতামাতার সন্তান হয়ে জন্মিয়ে আবার হরিভজন শুরু হয়ে যাবে। যতদিন এই সিদ্ধি লাভ না হচ্ছে ততদিন এমনি করে একবার হরিভক্তের কুলে আসবে না, যাবে না, আসবে না, আর যাবে না। তাই দেখুন হরিভক্ত জন বললাম না বড় দুর্লভ। এখানেও বলছেন দেখুন যে দেহ তো একদিন যাবেই যাবে, বিপ্র সত্য নিধনম। অবধূত বলছেন যে দেহের এক প্রান্তে জন্ম, এক প্রান্তে মৃত্যু। এক প্রান্তে জন্ম, এক প্রান্তে যখনই জন্মিয়েছি মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে জন্মেছি, মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে জন্মেছি। আবার শুধু তাই না, যতদিন বেঁচে থাকবো না সেটুকু সময় সুখে যাবে না, যে মৃত্যু এলেই কষ্টটা নয়, যেটুকু সময় থাকবো সংসারে অশান্তি, বাইরে অশান্তি, ঘরে অশান্তি, কর্মস্থলে অশান্তি, এই তাপ ভোগ করতে হবে। আবার নিজের দেহে রোগ ব্যাধি জ্বালা ভোগ করতে হবে। তাই সতত আরতি উদরকম বলে এই দেহ ধারণের ফলই হচ্ছে সতত যন্ত্রণা ভোগ করা এই দেহেতে। আবার দেখুন বলছেন কিন্তু দেহটা একটা মূল্য আছে, কারণ মানব দেহ ছাড়া গোবিন্দ ভজন হবে না। তত্ত্বানি অনের বিমৃশামি, এই দেহ দিয়ে তত্ত্ব বিচার করব। কি তত্ত্ব বিচার করব? অন্য কোনো দেহে তো হয় নাই, এই মানব দেহটা কেমন করে সার্থক করব। গুরু পদাশ্রিত হয়ে ভজনের পথ জেনে নিয়ে কেমন করে মানব জীবনটাকে সার্থক করতে হয়, যে মানব জীবন সুদুর্লভ মানব জীবন, সেটাকে সার্থক করব কেমন করে, যাতে আমি মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাই, অমরত্ব লাভ করতে পারি। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানকে না জানছি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুকে জয় করা যাবে না। যেই ভগবানকে জানলেন অমনি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল, আর মৃত্যুর ভয় নাই, আর জন্ম মৃত্যুর চক্রে আপনাকে আসতে হবে না। কি যতদিন দেহ ধারণ করে আছেন না ততদিন কিন্তু পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নং ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। একবার জন্ম, একবার মৃত্যু, মরে যাওয়ার পর সূক্ষ্ম দেহটা চলে গেল, সব কামনা বাসনা অন্তরে নিয়ে চলে গেল। আবার যেমন যেমন কামনা করেছিলেন বাসনা করেছেন, সেই সব ঘরে আবার জন্ম হলো, আবার নূতন করে কামনা বাসনা হলো, আবার জন্ম হলো, আবার নূতন করে কামনা বাসনা হলো। এমনি করে মানুষ জন্ম থেকে জনিয়তি জন্মান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্য সুন্দর বলেছেন কেমন না, সারমেয় যথা, কুকুর যেমন একটা গৃহ থেকে একটা গৃহে যায়, একবার থেকে দয়ালু বাড়ি, সেখানে একটু রুটি দিল, অন্ন দিল, আর একবার ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে এলো। ঠিক আমাদেরও ঠিক তেমনি দেখেন তো, কোনো জন্মে গিয়ে খুব সুখ পেলাম, বড়লোকের গৃহে জন্মালাম, খুব সুখ, দুধে ভাতে মানুষ হলাম। আবার এমন একটি ঘরে জন্মালাম, একবারে পিশাচের ঘরে জন্মালাম, জীবনটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, বেঁচে থাকা আর মৃত্যু সেখানে সমান হয়ে গেল। যেমন যেমন কর্ম করবেন ফলটা তো তেমনি তেমনি পেতে হবে। তাই সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে গেল, আবার ঠিক সেই অনুরূপ ঘরে জন্ম হবে। এই সূক্ষ্ম দেহটা যতদিন ধ্বংস না হচ্ছে ততদিন যাওয়া আসা, যাওয়া আসা, যাওয়া আসা। সূক্ষ্ম দেহটাও শেষ হবে কখন? শ্রীমদ্ ভাগবতী পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভদেব বলছেন, যাবৎ প্রীতি নময়ী বাসুদেবী, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাতে ভালোবাসা না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত।
আমাদের ভালোবাসা যত না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত সূক্ষ্ম দেহটার বিনাশ যায়। যেই কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়ে যায়, কৃষ্ণ প্রীতি লাভ হয়ে যায়, তখনই সূক্ষ্ম দেহেরও বিনাশ হয়ে যায়। তখন মানুষকে আর এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে আসতে হয় না, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে। অমৃতত্ব লাভ মানে কি? জন্ম মৃত্যুর চক্রে বাইরে যাওয়া। দেহ থাকলে কিন্তু মৃত্যুবরণ করতে হবে। ভক্ত চলে যান জন্ম মৃত্যু চক্রের বাইরে। গীতায় ভগবান নিজেই বলেছেন যে দেখো, অন্তকালে অন্তকালে যে মামেব স্মরণমুক্তা কলে বরং, অন্তকালে আমার কথা বলতে বলতে আমার নাম স্মরণ করতে যে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে কোথায় যায়? সব প্রয়াতি আমার কাছেই চলে আসে। মদ ভাব, আমার ভাব সে প্রাপ্ত হয়। হরিনাম করতে 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 যমুনা হরে কৃষ্ণ বলতে বলতে প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন। কোথায় গেছেন? গৌরলোকে, রাধা গোবিন্দ লোকে চলে গিয়েছেন গৌরলোকে। দেখুন, তাহলে অন্তকালে আপনি যদি বলেন শেষকালে হরিনাম করবো সারা জীবন না করে, তাই পরে বলেছে সদা তদ্ভাব ভাবিত, সারাটা জীবন যদি হরিনাম করেন তবে মৃত্যুকালে জিহ্বা অবশ্যই হরিনাম করবে। যদি অজ্ঞান হয়েও থাকেন যে আমি বলতে পারছি না, কোমায় আচ্ছন্ন আছেন, বলে ভগবান তখন ভক্তের স্মরণ পথে এসে উদিত হয়ে যান। স্মরণ পথে আমার ভক্ত আমার নাম উচ্চারণ করতে পারছে না, তখন স্মরণ পথে উদিত হয়ে যান। তাই অন্তকালে চ মামেব স্মরণমুক্তা কলেবরণ, অন্তকালে কিন্তু অন্তকালে গোবিন্দ স্মরণ সবার তো হয় না। ভক্ত বংশে না জন্মালে, ভক্ত গৃহে না জন্মালে, ভক্ত পুত্র সন্তান বা ভক্ত স্বামী এরা না থাকলে, ভক্ত পত্নী না থাকলে পরে তো হয় না। তারা না কেঁদে কী করেন? তারা মুমূর্ষু, যে তার কাছে বসে গীতা পাঠ করেন, হরে কৃষ্ণ নাম করেন, চৈতন্য চৈতামৃত পাঠ করেন, যাতে ক্ষণকালের জন্য মনটা যদি গোবিন্দ চরণে চলে যায়, ক্ষণকালের জন্য, তাহলে তার পরম গতি লাভ হয়ে যায়। শাস্ত্র বলেছে পরম গতি লাভ হয়ে যাবে। এই দেহটা তো একদিন বিনষ্ট হবে। বললেন পারক, দেহটা পারক, দেহটা তো আমার নয়, দেহটা তো গচ্ছি দেখা দ্রব্য, একটা জিনিস পরের জিনিস। আমরা রাত্রি দিয়ে গেল, এইবার যখন সময় হলো, সে হয়তো বিদেশে বেড়াতে গিয়েছে, সেখানে ঘুরে দাও আমার জিনিস দাও, দিতে হবে। আমার এই দেহটা তুমি করছি, যেদিন গোবিন্দ চাইবেন সেদিন দেহটা চলে যাবে, কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সেদিন যদি বলে দেখো আমার নাতিটার বিয়ে হয় নাই, ছেলেটার বিয়ে হয় নাই, সংসার হয় নাই, বলেও সব শুনবো না, তোমার ডাক এসে গেছে, চলো তোমাকে যেতে হবে, যেতে তো হবে। সুতরাং যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন সব সময়। যে কোনো আসুক না মৃত্যু, তাতে কি ভয়? ভক্ত মৃত্যু ভয় করে না, হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করে ভক্ত। মৃত্যুর মাথায় পা দিয়ে তারা চলে যায়, যমলোকে নয়, প্রেত লোকে নয়, একবারে বৈকুণ্ঠে গোবিন্দ লোকে চলে যায়, ভক্ত চলে যায়। গীতা বাক্যে, ভাগবত বাক্যে তাই বলা আছে, একবারে সাক্ষাৎ গোবিন্দের কাছে। তাদের যমলোকেও যেতে হয় না, তাদের প্রেত লোকেও যেতে হয় না। আর যার গৃহে, যার শোক সভায় পাঠ করতে এসেছি, সেই যমুনা হরিভক্তি পরায়ণ যমুনা সারাটা জীবন কৃষ্ণ নাম করেছেন, মৃত্যুকালেও কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করতে করতে প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন, চলে গেছেন কৃষ্ণলোকে। তিনি সেখান থেকে সকলকে আশীর্বাদ করুন, তার সন্তান সন্ততি, তার প্রতিবেশী, তার বাড়ির সকলের এবং আমাদের সকলের মধ্যে তার আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়ুক। আমরা যেন তার মতো হরি ভজন করতে পারি, কৃষ্ণ ভজন করতে পারি, অন্তিমকালে যেন হ্যাঁ কৃষ্ণ বলতে বলতে যেন প্রাণ পরিত্যাগ করতে পারি। জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই। জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
জয় দাও ভাই দামন বিলাসিনী রাধারানী জয় দাও ভাই শ্যামী মন মোহিনী রাধা রানী জয় দাও ভাই মন মোহিনী রাধারানী জয় দাও ভাই ভানু রাজনন্দিনী রাধা রানী জয় দাও ভাই গোবিন্দ আনন্দিনী রাধা রানী জয় দাও ভাই কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী রাধা রানী জয় দাও ভাই ব্রজ গোপীর মুকুটমণি রাধা রানী জয় দাও ভাই আমি জলদের সাথে তিনি রাধা রানী জয় দাও ভাই আমি গরবে গরবিনী রাধা রানী জয় দাও ভাই চির কৃষ্ণ কাঙালিনী রাধা রানী জয় দাও ভাই শ্যামী মেঘের সৌদামিনী রাধা রানী জয় দাও ভাই অষ্ট সখীর শিরোমণি রাধা রানী জয় দাও ভাই অপার করুণাময়ী রাধা রানী জয় দাও ভাই জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে